Fine. So in the last lecture, we have seen how to split the motion or how to separate the projectile motion into two separate parts, along X and along Y, right? Now, in this lecture, we'll see the different cases of projectile motion. Okay. So write down the first case of projectile motion, which is called as ground level projection. It is called as ground level projection. Case 1. Everyone write along with me. Case 1. Ground level projection. Ground level projection. Ground level projection. This is the first case. Now what is the meaning of ground level projection? The answer is this. Answer is you project the projectile or you project the object in the ground. You throw the object from the ground in the air. You throw the object in the air from the ground. So you are basically standing on the ground, or the projectile is being basically thrown from the ground. Okay. So this is our ground level, horizontal level or horizontal line. This is the vertical line. And let's say we throw the projectile from this point. So this is our ground. This is called as ground level. So basically, object or the projectile has been thrown from the ground, not from the top of the tower. You can throw the object in the air from the top of the tower as well, right? But you are basically throwing the projectile from the ground level, right? So that will trace path like this. That will trace a path like this. Okay, that is going to be the path. Let's say the initial velocity of the projection, or simply the velocity of projection, you may call it as. We always draw the velocity tangent to the path. Velocity ही always path ला बाळांनो tangent असते. So that's our velocity of projection. Theta is the angle of projection. Theta is the angle of projection. Maximum vertical distance from the ground level is called as maximum height, capital H. And maximum horizontal distance covered by the projectile before hitting the ground. Before it hits the ground, the horizontal distance covered by the projectile is called as range. Time required for projectile to complete its motion is called as time of flight, capital T. Okay. Now we want to find H, maximum vertical height, or it is simply called as maximum height. Maximum height achieved. Maximum height. R, range. It is simply called as range or horizontal range. Range or horizontal range. Capital T, time of flight. Capital T is time of flight. And now we want to find these three formulae. H equal to question mark, R equal to question mark, and T equal to question mark. Overall time spent by the object in the air. Now you can split the motion into two parts. पहिला part असणार आहे horizontal motion. This motion. Second part will be vertical motion. Second part will be vertical motion. Up to this, then again back. परत खाली यायचं. So there will be two parts. One is horizontal, other is vertical. Vertical मध्ये परत दोन parts आहेत. Vertically up, vertically down. Horizontal मध्ये only rightward motion. Now we want to find out the formula of H, R and T. H, R and T. Okay. सगळ्यात पहिल्यांदा time calculate करणं सोपं आहे. Once you find time, you can very easily find out R. And then you can find out H. So in this way, we are going to tackle. पहिल्यांदा time of flight काढणं फार सोपं आहे. Let me tell you how you are going to find out the time of flight. How you are going to find the time of flight. Okay. चला लिहा. पहिलं काम करायचंय बाळांनो आपण time of flight calculate करायचं. Time of flight. To calculate the time of flight,
वी वॉन्ट टोटल टाइम स्पेंट बाय दिस प्रोजेक्टाइल इन द एअर. किती वेळ प्रोजेक्टाइल एअर मध्ये होती. फॉर हाऊ मच टाइम द प्रोजेक्टाइल वॉज प्रेझेंट इन द एअर दॅट वी वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट. सो फॉर दॅट consider the vertical motion, vertically up as well as vertically down. Total motion up and down. फक्त vertical motion consider करा. या vertical motion ला जर तुम्ही consider केलं तर पार्टिकल परत स्टार्ट पॉइंटला आला. स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम असेल तर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 झाली. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तुम्हाला माहित आहे. या कंप्लीट वर्टिकली अप आणि डाऊनचा टाइम म्हणजेच या प्रोजेक्टाइल मोशनचा टाइम. बरोबर ना. सायमल्टेनियसली चालू आहे सगळं. सायमल्टेनियसली अप डाऊन मोशन चालू आहे आणि राईटवर्ड मोशन पण चालू आहे. सो या वर्टिकल मोशनचा आणि हॉरिझॉन्टल मोशनचा इफेक्ट म्हणून हा पार्टिकल असा जातो. So this motion we have split into two simultaneous motions. One is horizontal, other is vertical. Vertical मध्ये परत दोन parts, vertically up and down. इथं पासून इथपर्यंतचा जो region आहे, from this point to this point, horizontal motion is rightward and vertical motion is upwards. For this point, from this point to this point, horizontal motion is rightwards and vertical motion is upwards. From this point to this point, from this point to this point, horizontal motion is rightwards, horizontal motion is rightwards and vertical motion is downwards. Vertical motion is downwards. या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत हॉरिझॉन्टल मोशन राईटवर्ड आहे, वर्टिकल मोशन डाऊनवर्ड आहे. ओके. आता कंप्लीट वर्टिकल मोशनचा टाइम म्हणजे टाइम ऑफ फ्लाइट किंवा कंप्लीट हॉरिझॉन्टल मोशनचा टाइम म्हणजे टाइम ऑफ फ्लाइट आणि म्हणजेच तुमचा टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन द एअर. सो टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट you will use the vertical motion. For vertical motion, for vertical motion total displacement किती झाली असेल. vertically up and then down. so starting point ला तुम्ही परत आलेला आहे. you again come down to the starting point. परत तुम्ही start point लाच आलात बाळांनो. आणि जर तुम्ही परत start point ला आलात, what does that mean? that means the total displacement is 0. so तुम्हाला displacement 0 आहे माहित आहे. सो डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम वाला फॉर्म्युला वापरा. एकच आहे डिस्प्लेसमेंट आणि टाइम वाला फॉर्म्युला. S is equal to ut plus half at square. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये वापरणार आहे आपण? वर्टिकल. सो डिस्प्लेसमेंट इन y, इनिशियल वेलोसिटी इन y, एक्सेलरेशन इन y. आता अप एज वेल एज डाऊन मोशन आहे. नुसती अप किंवा नुसती डाऊन नाहीये. सो स्केलर फॉर्म नाही वापरणार. वी कॅनॉट यूज स्केलर फॉर्म हियर बिकॉज ओनली अपवर्ड और ओनली डाउनवर्ड मोशन इज नॉट गिवन. upward as well as downward motion is given. upward as well as downward. so काय करणार? वेक्टर फॉर्म वापरा. ठीक आहे. जेवढे वेक्टर्स आहेत तेवढे सगळे अपवर्ड वेक्टर पॉझिटिव्ह वापरा, डाऊनवर्ड वेक्टर निगेटिव्ह वापरा. डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, टॉप पॉइंट बॉटम पॉइंट सेम आहे. सॉरी, इनिशियल पॉइंट फायनल पॉइंट सेम आहे. इनिशियल पॉइंट फायनल पॉइंट बाळ सेम आहे. वर्टिकल मोशनचा जेव्हा आपण विचार करायला लागलो, पार्टिकल असा वरती गेला, अगेन इट केम डाऊन. ओके. सो टोटल वर्टिकल मोशनचा जरी टाइम काढला तुम्ही अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड, यू विल गेट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. सो टोटल डिस्प्लेसमेंट किती झाली? स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सेम आहे. डिस्प्लेसमेंट आली 0. इनिशियल वेलॉसिटी इन दी वाय डिरेक्शन. आता इनिशियल वेलॉसिटी इन दी वाय डिरेक्शन साठी तुला या इनिशियल वेलॉसिटीला रिझॉल्व करावं लागेल. ही इनिशियल वेलॉसिटी असेल u cos थीटा आणि बाळ ही इनिशियल वेलॉसिटी इन दी y डिरेक्शन किती असेल? u sin थीटा. या u चा एक कंपोनेंट u cos थीटा आणि बाळ दुसरा जो कंपोनेंट असेल तो असेल u sin थीटा. तो काय असेल? u sin थीटा असेल. सो इनिशियल वेलॉसिटी कशी आहे? u sin थीटा. अपवर्ड आहे. अपवर्ड आहे. एखादा वेक्टर अपवर्ड असेल तर तो पॉझिटिव्ह लिहावा लागेल. If the vector is upward, you have to write it positive. किंवा प्लस जे कॅप म्हणायचं असेल प्लस जे कॅप. मी पॉझिटिव्ह लिहितोय.
टाइम, टोटल टाइम ऑफ मोशन मला कन्सिडर करायचं आहे. टोटल टाइम ऑफ मोशन आहे कॅपिटल टी प्लस 1/2 ऍक्सलरेशन इन वाय डिरेक्शन. ऍक्सलरेशन जे आहे ते डाऊनवर्ड आहे ऑलवेज. तुम्ही व्हर्टिकली अप जावा किंवा व्हर्टिकली डाऊन या, अपवर्ड मोशन करा नाही तर डाऊनवर्ड मोशन करा. यू डू द अपवर्ड मोशन और द डाऊनवर्ड मोशन, ऍक्सलरेशन इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. सो तो एक निगेटिव्ह वेक्टर घेतला पाहिजे, मायनस जी इंटू जे कॅप. आता जे कॅप मी लिहिणार नाहीये, मायनस जी लिहिणार आहे. टाइमचा स्क्वेअर, टोटल टाइम किती आहे, टाइम ऑफ द मोशन. टाइम ऑफ द मोशन आहे टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजे किती टाइम साठी पार्टिकल एअर मध्ये होता. ओके, आता हा मायनस जी टी स्क्वेअर अपॉन 2 होणार. याला व्यवस्थित लिहूया, यू साइन थिटा इंटू कॅपिटल टी मायनस जी टी स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. आपल्याला टाइमची व्हॅल्यू पाहिजे आहे, बघूया काय करता येईल. हा मायनस जी टी स्क्वेअर इकडे पाठवा, प्लस जी टी स्क्वेअर अपॉन 2 इज इक्वल टू यू साइन थिटा इंटू कॅपिटल टी. सर टी आणि टी स्क्वेअर कॅन्सल होईल. यू साइन थिटा कसा आला, यू साइन थिटा वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. यू काय असतो, इनिशियल वेलॉसिटी. कुठल्या डायरेक्शनला इक्वेशन अप्लाय करतोय, हॉरिझॉन्टल की व्हर्टिकल. व्हर्टिकल. व्हर्टिकल मोशनची इनिशियल वेलॉसिटी काय आहे. इनिशियली प्रोजेक्टाईल असा फेकला होता, इनिशियली प्रोजेक्टाईल असा फेकला होता. त्याचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे यू कॉस थिटा, बरोबर ना. वेक्टर रिझॉल्व करता येतोय की आता. व्हर्टिकल कंपोनंट आहे यू साइन थिटा. सो व्हर्टिकल वेलॉसिटी जी आहे त्याचा इनिशियल कंपोनंट काय झालाय, इनिशियल व्हर्टिकल वेलॉसिटी काय आली, यू साइन थिटा आली ना. इनिशियल वेलॉसिटीला रिझॉल्व केलंय आपण हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल मध्ये, दॅट इज इक्वल टू यू साइन थिटा. आणि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वेअर. किती वेलॉसिटीनं फेकलाय हा पार्टिकल वरती, यू साइन थिटानं फेकलाय सर. यू साइन थिटानं पार्टिकल वरती फेकला तर परत त्याच ग्राउंड लेवलला यायला किती वेळ लागेल. यू साइन थिटानं वरती फेकलाय, परत तिथे यायला म्हणजे टोटल टाइम स्पेंट इन द एअर कळेल तुम्हाला, बरोबर. आणि तुम्हाला माहिती आहे व्हर्टिकल मोशनचा टाइम इज इक्वल टू हॉरिझॉन्टल मोशनचा टाइम इज इक्वल टू टोटल मोशनचा टाइम. टाइम तर सेमच आहे ना, सायमल्टेनियसली चालू आहे. टोटल व्हर्टिकल मोशन संपली अप ऍज वेल ऍज डाऊन. जेवढ्या टाइम मध्ये व्हर्टिकल मोशन संपते तेवढ्याच टाइम मध्ये हॉरिझॉन्टल मोशन संपते, तेवढ्याच टाइम मध्ये टोटल मोशन पण संपते. सगळं सायमल्टेनियसच चालू आहे. ऍक्च्युअल मोशनला आपण दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट केलंय, एक हॉरिझॉन्टल मोशन राईटवर्ड आणि एक व्हर्टिकल मोशन. त्या व्हर्टिकल मोशन मध्ये दोन पार्ट्स आहेत, अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड. तुम्हाला टाइम ऑफ फ्लाइट पाहिजे, यू वॉन्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट. सो कसा कॅल्क्युलेट केला टाइम ऑफ फ्लाइट, काय नाही, व्हर्टिकल मोशनचा टाइम पिरियड कॅल्क्युलेट करा, व्हर्टिकल मोशनचा टाइम रिक्वायर्ड कॅल्क्युलेट करा. म्हणजे या ग्राउंड लेवलला प्रोजेक्ट झाला तो यू साइन थिटा वेलॉसिटीनं, वरती गेला टॉपला वेलॉसिटी 0 झाली, परत इन्क्रीज होत 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 अल्टिमेटली परत यू साइन थिटा होणार, बरोबर. जेवढ्या वेलॉसिटीनं वरती गेलेलं असते त्या लेवलला तीच वेलॉसिटी असते ना, हे शिकलाय ना तुम्ही. समजा इथे वेलॉसिटी आहे 5 मीटर पर सेकंड, या पॉइंटला आहे 5 मीटर पर सेकंड. वरती गेला वेलॉसिटी 0 झाली, परत त्याच पॉइंटला आलात, वेलॉसिटी परत 5 होते, फक्त डाऊनवर्ड असते, हेही लक्षात ठेवा. ओके, बरं. आता आपल्याला काय करायचं, टोटल टाइम किती लागला, टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायचं. टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाईल इन द एअर किती यायला लागले, टी स्क्वेअरला टी कॅन्सल झाला, सो जी टी अपॉन 2 टी स्क्वेअर टी कॅन्सल, यू साइन थिटा ऍज इट इज अपॉन 2 ऍज इट इज. टी किती आला, टी इज इक्वल टू हा 2 राईटला गेला, time of flight is 2 times u sin theta upon g, 2u sin theta upon g, that's it, cw. This is the time of flight of the projectile. एवढ्या टाइम साठी प्रोजेक्टाईल एअर मध्ये होती, 2u sin theta upon g, cw. For this much time the projectile was present in the air. एवढ्याच टाइम मध्ये हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पण कव्हर झालंय, एवढ्याच टाइम मध्ये व्हर्टिकल मोशन अप प्लस डाऊन झाली आहे,
आणि एवढ्याच टाइम मध्ये बाळ टोटल मोशन पण झालेली आहे. टोटल मोशन पण तेवढ्याच टाइम मध्ये झाली आहे, तेवढ्याच टाइम मध्ये हॉरिझॉन्टल मोशन झाली आहे, तेवढ्याच टाइम मध्ये अप प्लस डाऊन पण झालेलं आहे. बर पुढं. आणि ऍक्सलरेशन तर कॉन्स्टंट आहे, डाऊनवर्ड आहे, जी आहे. जी ची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली 10 घ्या, एक्झॅक्ट पाहिजे असेल 9.8. झाला टाइम ऑफ फ्लाईट कॅल्क्युलेट झाला बघा. आता बाळ रेंज कॅल्क्युलेट करूया. रेंज ते कॅल्क्युलेट करणं सोपं आहे. टाइम ऑफ फ्लाईट आला आपला, रेंज कॅल्क्युलेट करायची. सो नेक्स्ट हेडिंग द्यायचं आहे बाळांनो तुम्ही, सेकंड पॉइंट रेंज लिहा. ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन शिकतोय आपण आता. हॉरिझॉन्टल रेंज काय येणार बघूया. हॉरिझॉन्टल रेंज फार सिंपल आहे. फॉर हॉरिझॉन्टल मोशन, आता हॉरिझॉन्टल रेंज करायचं तर हॉरिझॉन्टल मोशन साठी मला सांगा, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन आहे का? इज देअर ऍक्सलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन? हॉरिझॉन्टल मोशन ऍक्सलरेटेड आहे का की युनिफॉर्म आहे? हॉरिझॉन्टल मोशन युनिफॉर्म आहे. देयर इज नो ऍक्सलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन, राईट. हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मध्ये बाळांनो कुठलंही ऍक्सलरेशन नाहीये. जे काय ऍक्सलरेशन आहे ते फक्त व्हर्टिकल डिरेक्शन मध्ये, आणि ते फक्त आहे जी, स्मॉल जी, आणि ते पण व्हर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन नाही. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन नाही तर हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटीचा कंपोनंट चेंज होणार नाही. सो हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे आणि ती यू कॉस थिटा एवढीच असणार आहे. इट विल बी ऑलवेज यू कॉस थिटा, इट विल नॉट चेंज. ओके. सो डिस्टन्स इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम अप्लाय करायला हरकत नाही. We can use distance equal to speed into time. We can use distance equal to speed into time. काय करू शकतोय आपण? डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये अप्लाय करू शकतोय, कारण ऍक्सलरेशन नाहीये. ऍक्सलरेशन नाहीये तर v इक्वल टू यू प्लस एटी वगैरे काय वापरत बसायची गरज नाही. ऍक्सलरेशन नाहीये. किंवा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, काही करायची गरज नाही. डायरेक्टली लिहा डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. टोटल हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर करायचं आहे. स्पीड किती आहे हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मधला? यू कॉस थिटा आहे. चेक करा डायग्राम मध्ये. हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन मधला स्पीड किंवा वेलॉसिटी किती आहे? यू कॉस थिटा. टाइम किती लागलाय? कॅपिटल टी. जेवढ्या टाइम मध्ये व्हर्टिकल मोशन झाली आहे तेवढ्याच टाइम मध्ये बाळ हॉरिझॉन्टल मोशन झाली आहे. स्पीड किती आहे हॉरिझॉन्टल मोशनचा? यू कॉस थिटा. किती टाइम मध्ये मोशन कंप्लीट होते? कॅपिटल टी. किती डिस्टन्स आहे हे? किती डिस्टन्स आहे? कॅपिटल आर. सो डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. टाइमचा फॉर्म्युला काय आहे? 2u साइन थिटा अपॉन जी. 2u साइन थिटा अपॉन जी. u इंटू यू काय झाला? यू स्क्वेअर झाला. हा 2 ऍज इट इज. u इंटू यू झाला यू स्क्वेअर. हा 2 ऍज इट इज. साइन थिटा इंटू कॉस थिटा. कॉस थिटाचा विचार झाला, साइन थिटाचा विचार झाला, अपॉन जी ऍज इट इज. मुद्दाम याला एक ब्रॅकेट टाकणार आहे आणि तुम्हाला विचारणार आहे 2 साइन थिटा कॉस थिटाची व्हॅल्यू काय असते? एक फॉर्म्युला आहे. 2 साइन थिटा कॉस थिटाचा एक फॉर्म्युला आहे. 2 साइन थिटा कॉस थिटाची व्हॅल्यू काय असते? बोला. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. साइन 2 थिटा असते. सगळे ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म्युले कंपल्सरी पार्ट पाहिजे. आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ऑल दोज फॉर्म्युले. चला एक्स्ट्रा पॉइंट लिहितो मी इथं. आता पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला लिहूयात, आन्सर कंप्लीट करूयात. काय आलं बघा? यू स्क्वेअर 2 साइन थिटा कॉस थिटा म्हणजे साइन ऑफ 2 थिटा. उत्तर काय आलं? यू स्क्वेअर साइन 2 थिटा अपॉन जी असं आलं. रेंजचं आन्सर काय आलं? यू स्क्वेअर साइन 2 थिटा अपॉन जी असा फॉर्म्युला तयार झाला. फॉर्म्युला तयार झाला की त्याला स्क्वेअर ब्रॅकेट करा. व्हेनेवर यू derive the formula or whenever you write the formula always square bracket it.
सो रेंजचा फॉर्म्युला काय आला, u स्क्वेअर साइन टू थीटा अपॉन g, where u is the velocity of projection, theta is the angle of projection, and g is the acceleration due to gravity. U is the velocity of projection, theta is the angle of projection, and g is the acceleration due to gravity. That's the formula, CW. चेक करा, हॉरिझॉन्टल रेंज, हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती कव्हर होणार, किती लांब ऑब्जेक्ट जाणार. इफ यू थ्रो द स्टोन, हाऊ मच डिस्टन्स इट विल कव्हर इन दी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. आन्सर एवढा आहे, यू एवढ्या स्पीडनं ऑब्जेक्ट फेका ऍट अन अँगल थीटा विथ द ग्राउंड, ऑब्जेक्ट विल कव्हर दिस मच डिस्टन्स इन दी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन. किती डिस्टन्स ऑब्जेक्ट कव्हर करणार, u square sin to theta upon g. Answer is u square sin to theta upon g. Bar. Let me tell you once again that I want all of you to join on time. वेळेत जॉईन व्हायचं आहे लेक्चरला प्रेझेंटी तर पाहिजेच, पण तुम्ही बाळांनो वेळेत पण जॉईन व्हा. You are given sufficient amount of break, so next lecture is expected that you join on time. Lecture संपेपर्यंत प्रेझेंटी पण पाहिजे. बर, आज दुपारी टेस्ट असेल 3 ते 6. ओके, ती पण एक रिमाइंडर ग्रुपवरती रिमाइंडर केलेलीच आहे तुम्हाला, ऑफिशियल कॉन्टॅक्ट नंबर मी रिमाइंडर केली जाईलच तुम्हाला. बर, इथपर्यंत लक्षात आले तुम्हाला आता. सो आता मी तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्रीचे काही फॉर्म्युले लिहून दाखवतो, लिहा ते परत, आणि हे मला कंपल्सरी पार्ट पाहिजेत, ऑलरेडी दिलेले आहेत, रोज रीड करायला सांगितले होते त्यावेळी. साइन टू थीटाचे पॉसिबल फॉर्म्युले काय काय आहेत. साइन टू थीटाचे फॉर्म्युले असे आहेत, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. पहिला फॉर्म्युला आहे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अजून एक फॉर्म्युला आहे, अजून एक फॉर्म्युला आहे 2 टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा, 2 टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. विसरायचा नाही, पाठ पाहिजे. ओके, या फॉर्म्युल्याला काय केलं जातं, या फॉर्म्युल्याला वरती आणि खाली कॉस न मल्टिप्लाय केलं, वरती आणि खाली तुम्ही या फॉर्म्युल्याला कॉस न मल्टिप्लाय केलं की हा फॉर्म्युला तयार करता येतो. मी तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करून दाखवतो. साइन टू थीटा जो काय असतो त्याचा एक बेसिक फॉर्म्युला लक्षात ठेवला की हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करता येतो. 2 साइन थीटा कॉस थीटा असा त्याचा बेसिक फॉर्म्युला आहे. 2 साइन थीटा कॉस थीटा याला मल्टिप्लाय करूया आपण, वरती आणि खाली कॉस थीटानं मल्टिप्लाय करायचं. काय होते मी तुम्हाला सांगतो. हा साइन अपॉन कॉस काय बनतो, टॅन बनतो, आणि हा कॉस इंटू कॉस काय बनतो, कॉस स्क्वेअर थीटा बनतो. हा 2 ऍज इट इज इथे लिहिलाय. ओके, सो 2 आला, टॅन थीटा आला, कॉस स्क्वेअरला 1 अपॉन सेक स्क्वेअर असं लिहिता येतं, कॉस स्क्वेअरला 1 अपॉन सेक स्क्वेअर असं लिहिता येतं, टॅन थीटा ऍज इट इज. आणि हा जो काय बाळांनो सेक स्क्वेअर थीटा आहे त्याला तुम्ही 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा असं लिहायचं. बघा बाळांनो, पटलं का तुम्हाला काय काय केलं सरांनी. गॉट इट. वरती खाली कॉस न मल्टिप्लाय केलं मी, बाकी काय नाही केलं. या साइन अपॉन कॉसला टॅन लिहिलं, कॉस इंटू कॉसला कॉस स्क्वेअर लिहिलं, कॉस स्क्वेअरला 1 अपॉन सेक स्क्वेअर लिहिलं, आणि 1 अपॉन सेक स्क्वेअरला 1 प्लस टॅन स्क्वेअर लिहिलं. हा साइन टू थीटाचा ऍडिशनल फॉर्म्युला. हा तर कंपल्सरी पार्ट पाहिजेच. आता कॉस टू थीटाचे 4 फॉर्म्युले आहेत, बेसिक फॉर्म्युला एकच आहे, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा. कॉस स्क्वेअरला कसं रिप्लेस करता येतं, 1 मायनस साइन स्क्वेअर, आणि साइन स्क्वेअरला कसं रिप्लेस करता येतं, 1 मायनस कॉस स्क्वेअर. तुम्ही साइन स्क्वेअरला रिप्लेस केलं 1 मायनस कॉस स्क्वेअरनं तर आन्सर असं येते, करून बघा तुम्ही, 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1. आणि तुम्ही जर कॉस स्क्वेअरला रिप्लेस केलं 1 मायनस साइन स्क्वेअरनी तर आन्सर असं येते 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा. कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा, 2 कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस 1, 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थीटा.
हे साइन ऑफ 2 थीटा नाही आहे, साइन ऑफ 2 थीटा नाही आहे, स्क्वेअर आणि थीटा वेगळा दिसला पाहिजे. आणि आणखीन एक फॉर्म्युला आहे, तो कसा आहे, 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला कॉस स्क्वेअर न डिवाइड करायचं आणि हा फॉर्म्युला मिळवायचा. 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा असाही एक फॉर्म्युला आहे कॉस टू थीटाचा. हे कॉस टू थीटाचे 4 फॉर्म्युले आहेत. साइन टू थीटाचा एक फॉर्म्युला आहे, सॉरी साइन टू थीटाचे 2 फॉर्म्युले, कॉस टू थीटाचे 4 फॉर्म्युले, कंपल्सरी पार्ट पाहिजेतच. कॉस टू थीटाचे 4 फॉर्म्युले काय आहेत, कॉस स्क्वेअर थीटा मायनस साइन स्क्वेअर थीटा, 2 cos square theta minus 1, 1 minus 2 sin square theta, okay, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, okay. हे फायनली आहे आता बाळांनो tan 2 theta चे फॉर्म्युले. tan of 2 theta एकच फॉर्म्युला आहे, साइन वाला फॉर्म्युला फक्त प्लस च मायनस, 2 tan थीटा अपॉन 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा लिहा तिथं, 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थीटा, हाच फॉर्म्युला फक्त साइन प्लस च मायनस. हा झाला tan 2 थीटाचा फॉर्म्युला. ओके, लिहायचे आहेत हे सगळे फॉर्म्युले, एक्स्ट्रा पॉइंट म्हणून ते फॉर्म्युले लिहा, पाठच पाहिजेत बेसिकली. आता साइन 3 थीटा त्याचा फॉर्म्युला, साइन 3 थीटा तो कसा होता, 3 साइन थीटा मायनस 4 साइन क्यूब थीटा. लक्षात ठेवा, 3 साइन थीटा मायनस 4 साइन क्यूब थीटा. आणि कॉस 3 थीटाचा फॉर्म्युला तो कसा आहे सांगतो. पहिल्यांदा 4 इंटरचेंज करा, 3 इंटरचेंज करा, मायनस ऍज इट इज लिहा. 4 इकडे आलाय, साइन क्यूब पण इकडे येणार, 4 इकडे आलाय, साइन क्यूब पण इकडे येणार, पण कॉस आहे त्यामुळे कॉस क्यूब लिहावं लागेल. 3 इकडे आलाय, साइन पण इकडे येणार, पण कॉस आहे त्यामुळे कॉस लिहावं लागेल. साइन थीटा इकडे आला, पण साइनला कन्वर्ट करून कॉस लिहा. हे 2 फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ पाहिजेत, साइन 3 थीटा आणि कॉस 3 थीटा. कसं येणार, 4 इकडे आला, साइन क्यूब इकडे आला, काय झाला, कॉस क्यूब झाला, मायनस ऍज इट इज. 3 इकडे आला, साइन थीटाचा काय झाला, कॉस थीटा झाला. सो 4 कॉस क्यूब थीटा मायनस 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा मायनस 3 कॉस थीटा. टॅन 3 थीटा तुम्ही ऍज पर द नीड डिराईव्ह करू शकताय, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा असं करून. किंवा एक फॉर्म्युला आहे, कुणाला आठवतोय का चेक करा, थोडासा ट्रिकी होता फॉर्म्युला. असा होता का बघा, 3 tan थीटा मायनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 मायनस 2 tan स्क्वेअर थीटा. जरा चेक करा, एम आय राईट? जर आठवायचा प्रयत्न करा, तुमच्याकडे जर नोटबुक असेल तर चेक करा, हा फॉर्म्युला जरा चेक करा. मीही चेक करतो, नोट्स आहेतच आपल्याकडे. चेक करा आणि मला सांगा बरोबर आहे का tan 3 थीटा वाला फॉर्म्युला. थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेअर थीटा. 2 नहीं है, 3 है. काय आहे, 3 आहे, 2 वगैरे काही नाही. फॉर्म्युला बाकीचा बरोबर आहे. 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेअर थीटा. दॅट्स द फॉर्म्युला. एव्हरीवन रिप्लाय मी CW. हे सगळं लिहून घेतलंय का सांगा, झालं का लिहून बघा. हे पाठ व्हायला पाहिजे, हे पाठ करायला सांगितलंय, हे लागतंय सारखं सारखं. डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 मायनस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 मायनस थीटा, ते सगळे अलाइड अँगल फॉर्म्युली, पाय मायनस थीटा, पाय प्लस थीटा, हे सगळं बेसिक मॅथमॅटिक्स जे आहे ते लागतंय ऑलवेज.
सो ते सगळ्यांना कंपल्सरी क्लिअर पाहिजेच. डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, बेसिक मॅथमॅटिक्स आणि ट्रिग्नॉमेट्री. नेक्स्ट, आता बाळांनो आपल्याकडे रेंजचा पण फॉर्म्युला आहे, यू स्क्वेअर साइन टू थिटा अपॉन जी. आपल्याकडे टाइम ऑफ फ्लाईटचा पण फॉर्म्युला आहे, 2u साइन थिटा अपॉन जी. युनिट सेकंदच पाहिजे ना, युनिट काय पाहिजे, सेकंड पाहिजे ना, टाइम्स युनिट सेकंड पाहिजे. रेंज आहे, डिस्टन्स आहे, अल्टिमेटली युनिट मीटर पाहिजे बाळ. आणि फायनली आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, मॅक्सिमम हाईट कॅल्क्युलेट करायची आहे. मॅक्सिमम हाईट कॅल्क्युलेट करायची आहे. काय करूया, कोण सांगेल? मॅक्सिमम हाईट कॅल्क्युलेट करायची आहे. व्हर्टिकल मोशन तर यूज करावी लागेल. मग कुठला फॉर्म्युला यूज करूया, व्हर्टिकल मोशन मधला कुठला फॉर्म्युला यूज करूया? बघा तिसरा पॉइंट आता लिहिणार आहे मी, मॅक्सिमम हाईट. लिहा थर्ड पॉइंट, मॅक्सिमम हाईट. मॅक्सिमम हाईट काढायसाठी काय काय करता येतं, शिकवलंय तुम्हाला. मॅक्सिमम हाईट पाहिजे आहे मला. अपवर्ड ऍज वेल एज डाऊनवर्ड मोशन आहे, त्यातली फक्त अपवर्ड मोशन कन्सिडर करा ना. मग त्यातली काय करा, अपवर्ड ऍज वेल एज डाऊनवर्ड आहे, पण त्यातली फक्त अपवर्ड मोशन कन्सिडर करा. किती हाईट कव्हर झाली बघा. इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन किती होती बघा. ऍक्सलरेशन फॉर दी मोशन किती आहे बघा. ऍक्सलरेशन आहे इक्वल टू जी. बरोबर. कुठला फॉर्म्युला यूज करूयात, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस s. व्हर्टिकल मोशन तर करणार, पण कुठला, 1 2 3. h पाहिजे आहे. व्हर्टिकल डिस्टन्स किती कव्हर केलंय, मॅक्सिमम हाईट. गुड. डिसाइड करा, डिसिजन घ्यायला शिकवले तुम्हाला, हाऊ टू डिसाइड विच फॉर्म्युला टू टेक, ऑलरेडी टॉट. गुड एवरीवन. एच पाहिजे आहे. इनिशियल वेलॉसिटी किती वेलॉसिटीने फेकला आहे वरती, यू साइन थिटा. बरोबर ना, हॉरिझॉन्टलला यू कॉस थिटा, व्हर्टिकलला यू साइन थिटा. ऑब्जेक्ट असा तिरका फेकलाय with the speed equal to u at an angle theta. The horizontal component आहे u cos theta, vertical आहे u sin theta. सो किती डिस्टन्स तो वरती गेलाय, टॉपला जाऊन वेलॉसिटी किती होणार आहे, 0 होणार आहे. सो यू नो द फायनल वेलॉसिटी, यू नो द इनिशियल वेलॉसिटी. करेक्ट. फायनल वेलॉसिटी माहित आहे, इनिशियल वेलॉसिटी माहित आहे, ऍक्सलरेशन माहित आहे, किती डिस्टन्स कव्हर केले ते विचारले. सो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्म्युला. ओके, लिहा. फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन साठी बाळ हा फॉर्म्युला यूज करा. बर, स्केलर फॉर्म यूज केला तर चालेल का, विल दॅट बी ओके इफ आय यूज द स्केलर फॉर्म? यस नो सांगा फक्त मला. ओनली अपवर्ड मोशन आहे, कॉन्स्टंट ऍक्सलरेशन आहे, डायरेक्शन चेंज होत नाहीये, ओनली अपवर्ड आहे. यस नो फक्त डिसाइड करा. स्केलर फॉर्म चालेल का सांगा, का वेक्टरच पाहिजे? कारण स्केलर फॉर्म जेव्हा ऍप्लिकेबल नसतो तेव्हा आपल्याला वेक्टर फॉर्म अप्लाय करावा लागतो. यस नो फक्त सांगा, स्केलर फॉर्म चालतोय का बघा. गुड, व्हेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर गिविंग दी करेक्ट आन्सर. येस सर, स्केलर फॉर्म इज ऍप्लिकेबल, ओनली अपवर्ड मोशन वी आर कन्सिडरिंग. टॉपला जाऊन वेलॉसिटी 0 होईल. किती वेलॉसिटीनं फेकला होता, हे सगळं वाय डिरेक्शन साठी, वाय डिरेक्शन मध्ये चालू आहे ना. सगळ्या याला वाय 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 असं लावा, वाय 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 वाय, हे सगळं वाय डिरेक्शन मध्ये चालू आहे. बरोबर ना, व्हर्टिकल डिरेक्शन मध्ये, वाय डिरेक्शन मध्ये चालू आहे. हॉरिझॉन्टल चालू असेल तर एक्स मध्ये म्हणायचं. फायनली व्हर्टिकल वेलॉसिटी किती आहे, 0. टॉप पॉइंटला जाऊन वेलॉसिटी बाळ किती होणार आहे, 0. इनिशियली किती वेलॉसिटीनं फेकला होता तो, यू साइन थिटा. आता नंबरच टाकायचा, प्लस मायनस काय बघायचंच नाही. 2 ऍज इट इज. हा, ऍक्सलरेशन आलं. स्केलर फॉर्म मध्ये बाकी सगळं पॉझिटिव्हच टाकायचं असते, फक्त ऍक्सलरेशन जे असते ते ऍक्सलरेशन मात्र बाळ पॉझिटिव्ह टाकायचं की निगेटिव्ह टाकायचं डिसाइड करायचं. स्पीड वाढत असेल ऍक्सलरेशन पॉझिटिव्ह टाका, स्पीड कमी होत असेल ऍक्सलरेशन निगेटिव्ह टाका. बोला, प्लस जी टाकू की मायनस? बॉटम टू टॉप मोशन आहे, बॉटम टू टॉप मोशन आहे, प्लस जी की मायनस जी डिसाइड करा.
सगळे डिसिजन तुम्हीच घ्यायचे. व्हेरी गुड. गुड. So you are going to use minus g. मायनस 10. आता मायनस जी ऍज इट इज लिहूया. त्याला -9.8 टाकायचं की -10 टाकायचं ते नंतर बघू. मायनस जी तर आहे. एस पॉझिटिव्हच नंबर टाकायचा. डिस्प्लेसमेंट इन वाय डिरेक्शन किती झाली आहे? एच. वाय डिरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट किती झाली? एच. एचच तर पाहिजे आहे. हा -2gh -2gh राईटला पाठवा, +2gh करा आणि हा u sin थिटा बाळांनो ऍज इट इज ठेवा. काहीतरी मिस्टेक झाली. या u sin थिटाचा स्क्वेअर करायचा राहिला बघा तुमचा. केला का स्क्वेअर? काय होणार मग ते? वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन किती आहे ती u sin थिटा, त्याचा स्क्वेअर करायचा होता. u sin थिटाचा स्क्वेअर करा. u स्क्वेअर sin स्क्वेअर थिटा होणार आहे. आणि हा -2gh लेफ्टला गेला की +2gh गेला, +2gh लेफ्टला गेला. h किती आला बघा? u स्क्वेअर sin स्क्वेअर थिटा. हा 2g आला डिवाइड करायला, h तिथंच राहिला, 2g आला डिवाइड करायला. दॅट्स द फॉर्म्युला फॉर मॅक्सिमम हाईट अचिव्ड बाय द प्रोजेक्टाईल. किती वरती जाईल ऑब्जेक्ट? What is the maximum height achieved by the object thrown in the air? हा फॉर्म्युला आहे. u एवढ्या स्पीडनं ऑब्जेक्ट फेकला at an angle theta. If you throw the object with the speed equal to u at an angle equal to theta, then it will achieve the maximum height h. एवढा वरती तो मॅक्सिमम जाऊ शकतो. CW. Everyone. बघा बाळांनो, समजलंय का? 3 फॉर्म्युले डिराईव्ह केले आता आपण. काय नाही, 1 डायमेन्शनल मोशन कन्सिडर करतोय, आयदर एक्स वाली किंवा आयदर वाय वाली. मॅक्सिमम हाईट कॅपिटल एच डिराईव्ह झाला, टाइम ऑफ फ्लाइट झाला, रेंज झाली, मॅक्सिमम हाईट पण डिराईव्ह झाली. बर बर. झालं? आता बाळांनो मला सांगा, टाइम ऑफ असेंट किती असेल? वरती जायला किती टाइम लागला? अपवर्ड मोशनला किती टाइम लागला? त्याला म्हणतात टाइम ऑफ असेंट. टाइम ऑफ असेंट म्हणजे टाइम फॉर अपवर्ड मोशन. टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपवर्ड मोशन. टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपवर्ड मोशन. टोटल मोशनचा टाइम तुम्हाला माहित आहे? टोटल मोशनचा टाइम तुम्हाला माहिती आहे? त्यातल्या अपवर्डला किती लागला आणि डाऊनवर्डला किती लागला? टोटल मोशनचा टाइम तुम्हाला कॅपिटल टी माहिती आहे. किती आहे तो? 2u sin थीटा अपॉन जी. पाठ होतोय हा, सारखं सारखं म्हटलं की पाठ होतो. टाइम ऑफ फ्लाइट किती आहे? 2u sin थीटा अपॉन जी. हा झाला टाइम ऑफ असेंट. तो किती असेल? याच्या हाफ असेल सर, t/2. टी ची व्हॅल्यू टाका. ची व्हॅल्यू टाकली, अपॉन 2 करा. 2 ला 2 कॅन्सल करा. नुसता u sin थीटा अपॉन जी. सो टाइम ऑफ असेंट किती आला? टाइम ऑफ असेंट आला, टाइम ऑफ असेंट ए म्हणजे असेंट. वरती जायला किती वेळ लागला? u sin थीटा अपॉन जी. u sin थीटा अपॉन जी. टाइम ऑफ डिसेंट काय असेल? तेवढाच टाइम असेल ना.
तेवढ्याच टाइम मध्ये तुम्ही खाली पण याल. टोटल टाइमच्या हाफ. अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड. टोटल टाइम आहे. अपवर्ड प्लस डाऊनवर्डचा टोटल टाइम माहितीये. नुसत्या अपवर्डचा टोटलच्या हाफ, नुसत्या डाऊनवर्डचा पण टोटलच्या हाफ. लिहा टाइम ऑफ डिसेंट किंवा असं लिहा टाइम ऑफ असेंट म्हणजे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट च्या हाफ. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किती आहे 2u sin θ अपॉन g, त्याच्या हाफ म्हणजे 2 ला 2 कॅन्सल, म्हणजे नुसतं u sin θ अपॉन g. बर तसंच लिहा टाइम ऑफ डिसेंट म्हणजे टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउनवर्ड मोशन. कीप ऑन राइटिंग. टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउनवर्ड मोशन. टाइम रिक्वायर्ड फॉर डाउनवर्ड मोशन. टाइम ऑफ डिसेंट TD किती असेल टोटल टाइमच्या हाफ. टोटल टाइम आहे 2u sin θ अपॉन g. टोटल टाइम आहे 2u sin θ अपॉन g, त्याच्या हाफ 2 कॅन्सल म्हणजे u sin θ अपॉन g CW. टाइम ऑफ असेंट झाला, टाइम ऑफ डिसेंट झाला. समजून घ्या सगळं व्यवस्थित. एक्सपेक्टिंग रिप्लाय फ्रॉम एव्हरीवन. समजायला लागले का तुम्हाला बाळांनो? अरे वन डायमेन्शनल मोशन मध्येच आपण मोशनला रिझॉल्व्ह करतोय. एक्स वाली सेपरेट ट्रीट करतोय आणि बाळ वाय वाली सेपरेटली ट्रीट करतोय. गुड. सो बघा की टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट तुम्हाला मी डायग्राम मध्ये पण दाखवतो. जेवढ्या टाइम मध्ये पार्टिकल वरती गेला त्याला म्हणायचं टाइम ऑफ असेंट. अरे पण तेवढ्याच टाइम मध्ये हाफ डिस्टन्स पण कव्हर झालंय. r/2 एवढं डिस्टन्स पण कव्हर होणार आहे तेवढ्याच टाइम मध्ये. पार्टिकल अपवर्ड मोशन जेवढ्या टाइम मध्ये करणार आहे तेवढ्याच टाइम मध्ये असं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स पण कव्हर होणार आहे, पण हाफ r/2 एवढं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर होईल आणि ऍक्च्युअली पार्टिकल इथनं इथे येणार, टॉप पॉइंटला येणार. हाफ टाइम मध्ये पार्टिकल इथनं इथे येणार. रिमेनिंग हाफ टाइम मध्ये परत पार्टिकल ग्राउंडला पोहोचणार. रिमेनिंग हाफ टाइम मध्ये पार्टिकल इथनं परत ग्राउंडला पोहोचणार. रिमेनिंग r/2 डिस्टन्स कव्हर होणार. रिमेनिंग r/2 डिस्टन्स कव्हर होणार आणि परत व्हर्टिकली डाउनवर्ड मोशन. परत व्हर्टिकली डाउनवर्ड मोशन. ओके, असा तो कम्प्लीट थॉट आहे. बर आता फॉर्म्युले पाठ कसे करायचे तेही शिकवतो. सगळे फॉर्म्युले पहिल्यांदा क्लब करूया. कुठलं प्रोजेक्शन आहे ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन. लिहा फॉर ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन. फॉर्म्युले पाठ व्हायला पाहिजेत बाळांनो. फॉर ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन, because if you remember the formulae then you can directly put the values and get the answer by calculation. For ground level projection, ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन वाली जर केस असेल म्हणजे ही वाली केस जर असेल, ऑब्जेक्ट फेकलाय विथ द वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आणि ऑब्जेक्ट इथनं इथं पोहोचला. ही झाली तुमची रेंज, हा झाला तुमचा मॅक्सिमम हाईट, ही झाली तुमची मॅक्सिमम हाईट आणि टाइम ऑफ फ्लाइट कॅपिटल T. सगळे फॉर्म्युले बघा. सगळ्यात सिंपल आहे टाइम ऑफ फ्लाइटचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला 2u sin θ अपॉन g. तो ऍब्सोल्युटली पाठच करायचा. 2u sin θ अपॉन g. 2u sin θ अपॉन g. त्यानंतर फॉर्म्युला पाठ करायचा आहे रेंजचा. रेंजचा फॉर्म्युला तो कसा आहे बघा. रेंजच्या फॉर्म्युल्यामध्ये u चा स्क्वेअर आहे. u स्क्वेअर साइन 2θ अपॉन g आणि h चा जो फॉर्म्युला आहे, सगळे फॉर्म्युले परत लिहा म्हणजे एकाच ठिकाणी लिहा म्हणजे लक्षात येईल की कसे फॉर्म्युले लक्षात राहतात. एक मेमरी क्रिएट होते. व्हर्टिकल मध्ये कसं आहे बघा सांगतो मी तुम्हाला. व्हर्टिकल मध्ये u स्क्वेअर आहेच पण साइन 2θ नाही आहे, साइन स्क्वेअर आहे.
इथं स्क्वेअर म्हणून पण 2 आहे आणि अपॉन म्हणून पण 2 आहे. सो चेक करा मी तिन्ही फॉर्म्युले करेक्ट लिहिले का. टाइम ऑफ फ्लाइट आहे 2u sin थीटा अपॉन जी, जो ऍब्सोल्युटली पार्ट करायचा आहे. आता u स्क्वेअर अपॉन जी इथं पण आहे, u स्क्वेअर अपॉन जी इथं पण आहे. तुमचं जे काही कन्फ्युजन होणार ते कुठं sin 2 थीटा होतं आणि कुठं sin स्क्वेअर होता, कुठं अपॉन 2 होता, कुठं अपॉन 2 नव्हता, याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतं मुलांच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. ओके, तुम्ही जे काही फॉर्म्युले लक्षात ठेवणार त्याच्यामध्ये कन्फ्युजन कशात होतं, यू स्क्वेअर अपॉन जी यात पण आहे, यू स्क्वेअर अपॉन जी यात पण आहे. मग sin 2 थीटा आरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये होता की एचच्या फॉर्म्युल्यामध्ये, अपॉन 2 इथं होता की इथं होता, साईनचा स्क्वेअर कुठं होता, एच मध्ये होता की आर मध्ये होता, असं तुमचं कन्फ्युजन होतं. बरोबर. माझ्याकडे एक सिंपल ट्रिक आहे. एच म्हणजे काय, एच म्हणजे व्हर्टिकल. बघा, एच म्हणजे व्हर्टिकल, व्हर्टिकल म्हणजे अपडाऊन. काय लक्षात ठेवायचं, एच म्हणजे व्हर्टिकल, एच मीन्स व्हर्टिकल, व्हर्टिकल मीन्स अपडाऊन. एक 2 अपला, एक 2 डाऊनला. बघा, साईन तर इथं पण आहे, साईन तर इथं पण आहे, थीटा इथं पण आहे, थीटा इथं पण आहे. एच म्हणजे अप डाऊन, एच म्हणजे काय, अप डाऊन. यू स्क्वेअर अपॉन जी इथं पण आहे, यू स्क्वेअर अपॉन जी इथं पण आहे, काय कन्फ्युजन राहायचं कारणच नाही. सो तुम्ही यू स्क्वेअर अपॉन जी तर ऍज इट इज लिहा, साइन थीटा पण ऍज इट इज लिहा. आता एच, एच म्हणजे काय, व्हर्टिकल, व्हर्टिकल म्हणजे काय, अप डाऊन, अप डाऊन म्हणजे काय, एक 2 वरती एक 2 खाली, एक 2 वरती एक 2 खाली. आर, आर म्हणजे काय, हॉरिझॉन्टल, हॉरिझॉन्टल. अप डाऊन नाही लिहायचं, मग आता हॉरिझॉन्टल, हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवा. हॉरिझॉन्टल मीन्स इन मराठी आडवं, म्हणजे अप पण नाही डाऊन पण नाही, अप पण नाही डाऊन पण नाही. मग कसं लिहिणार, यू स्क्वेअर अपॉन जी तर यात पण आहे, एच मध्ये पण आहे, यू स्क्वेअर अपॉन जी आर मध्ये पण आहे. सो राईट यू स्क्वेअर अपॉन जी ऍज इट इज. साइन थीटा पण ऍज इट इज लिहा. आता जो 2 लिहायचा आहे, हॉरिझॉन्टल म्हणजे काय, अप पण नाही डाऊन पण नाही, म्हणजे अप पण 2 नाही आहे, डाऊन पण 2 नाही आहे, इथे आहे, थीटाच्या शेजारी आहे, अप पण नाही आहे, डाऊन पण नाही आहे. बघा फॉर्म्युला तयार झाला की नाही, यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी. लक्षात राहील का, कुठं साइन 2 थीटा आहे, कुठं साइन स्क्वेअर थीटा आहे, कुठं अपॉन 2 आहे, कुठं अपॉन 2 नाही आहे. इज दॅट ओके, इज दॅट क्लिअर, हाऊ टू रिमेंबर. ट्रिक कळाली का बाळांनो. कारण त्याच्यामध्येच मिस्टेक होते. तुम्ही सगळं परफेक्ट लिहिता, तुम्हाला टाइम ऑफ फ्लाइट पाठ होतो 2u sin थीटा अपॉन जी, सगळं पाठ होतं, आणि कन्फ्युजन काय होतं, यू स्क्वेअर अपॉन साइन स्क्वेअर, म्हणजे साइन स्क्वेअर होता, साइन 2 होता, अपॉन 2 होता की अपॉन 2 नव्हता, एवढंच कन्फ्युजन असते. आता फायनली परत एकदा ही ट्रिक मी तुम्हाला सांगतो. मला आर चा फॉर्म्युला लिहायचा आहे, कसा लिहिणार, यू स्क्वेअर अपॉन जी यात पण आहे, यू स्क्वेअर अपॉन जी यात पण आहे. मला एच चा फॉर्म्युला लिहायचा आहे, आर चा फॉर्म्युला लिहायचा आहे. एच चा, एच म्हणजे काय, अप डाऊन, एच म्हणजे काय, अप डाऊन. ठीक आहे, मग साइन थीटा लिहा, अपला एक 2 द्या, म्हणजे साइनच्या वरती एक 2 आणि साइनच्या खाली एक 2, साइनच्या वरती एक 2 द्या, साइनच्या खाली एक 2 द्या. यू स्क्वेअर अपॉन जी तर इथं पण आहे, रेंज मध्ये पण यू स्क्वेअर अपॉन जी आहे. वी हॅव रेंज, इन दॅट रेंज द फॉर्म्युला यू स्क्वेअर अपॉन जी इज ऑलरेडी देअर इन दी फॉर्म्युला. आता 2 जो पाहिजेला आहे, आर म्हणजे काय, हॉरिझॉन्टल, हॉरिझॉन्टल म्हणजे अप पण नाही डाऊन पण नाही, अप पण नाही डाऊन पण नाही, वरती पण 2 देऊ नका, खाली पण 2 देऊ नका, कुठं द्या, शेजारी द्या ना, आपण काय नाही, अप पण नाही डाऊन पण नाही. दॅट्स इट. सो आर चा फॉर्म्युला आता ओरली पण तयार करता येईल, यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g. आता हे g इंटू 2 असं नाही लिहित लोक काय लिहितील, 2g लिहितील ना, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g. ओके, इन दिस वे आय वॉन्ट यू टू रिमेंबर दी फॉर्म्युली एज वेल. एक 2 वरती आहे, एक 2 खाली आहे, यू स्क्वेअर अपॉन जी आहेच. इथं वरती पण 2 नाही आहे, खाली पण 2 नाही आहे, कुठं आहे मग, साइनच्या वरती पण नाही आहे म्हणजे स्क्वेअर मध्ये पण नाही आहे, खाली पण नाही आहे म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये पण नाही आहे, मग साइनच्या आत आहे तो जो 2 आहे तो साइनच्या आत आहे, साइन 2 थीटा. यू स्क्वेअर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन 2g, आणि टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजे 2u साइन थीटा अपॉन जी. सो टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज आणि एच हे तुम्हाला पाठ व्हायला पाहिजेत, हे तुम्हाला पाठ व्हायला पाहिजेत. ओके,
किंवा हे राहू दे, सगळं ऍज इट इज राहू दे, काय अडचण नाही. नेक्स्ट पॉइंटला या आणि लिहा मॅक्सिमम रेंज. बर, रेंज तर माहित आहे. मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क असं म्हणा. हाऊ टू थ्रो द स्टोन so that it achieves maximum distance. मॅक्सिमम डिस्टन्सला जायला थ्रोन किती अँगलला फेकला पाहिजे आणि ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे. लेट्स से we throw the stone with the speed equal to u at an angle equal to theta such that it achieves maximum possible distance. थ्रोन काय करतो, मॅक्सिमम पॉसिबल, जास्तीत जास्त लांब ऑब्जेक्ट फेकायचा आहे. डिस्क थ्रो असतो बघा, डिस्क थ्रो करतात ना ऑलिम्पिक मध्ये, गेम असतो ना डिस्क थ्रो, की डिस्क फेकायची मॅक्सिमम लांब फेकायची आहे. मग किती अँगलला फेकायची. वरती नुसतं असं डायरेक्टली वरती फेकली तर काय होईल, वरती फेकली तर परत येऊन डोक्यात पडेल सर. अरे पण डिस्टन्स किती कव्हर करेल, हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती कव्हर करेल, 0 ना. नाही, आम्हाला मॅक्सिमम लांब फेकायची. वी वॉन्ट टू थ्रो इट मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल, वी वॉन्ट टू थ्रो इट ऍट अ मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. त्याला आपल्याला मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सला फेकायचं. मग असं पूर्ण आडवं पण फेकत नाहीत. दे डू नॉट थ्रो इट लाईक दिस, असं पण फेकत नाहीत ते. असं फेकलं तर जमिनीला घासच जाईल की. इफ यू थ्रो इट लाईक दिस इट विल स्लाइड ऑन द ग्राउंड. नो, अगेन इट विल कव्हर स्मॉल डिस्टन्स. इफ यू थ्रो इट वर्टिकली अप अगेन इट विल कम डाउन टू द सेम प्लेस. इफ यू थ्रो इट हॉरिझॉन्टली it will slide on the ground, it will cover this much distance. No, so to throw it at a maximum distance, म्हणजे रेंज तुम्हाला मॅक्सिमाइज करायची आहे, मग कुठल्या अँगलला फेकला पाहिजे. सिंपल सांगतो बघा, आर चा फॉर्म्युला काय आहे, यू स्क्वेअर साइन, व्हेरी गुड आर्यन, यू स्क्वेअर साइन टू थिटा अपॉन जी. आता बघा, डिस्क थ्रो करणारे जे काय स्पोर्ट्समन आहेत ते काय करतात, हॉरिझॉन्टल पण फेकत नाहीत, व्हर्टिकल पण फेकत नाहीत, एका पर्टिक्युलर अँगलला फेकतात बघा ते. आता मला सांगावा, या यू ची व्हॅल्यू तर फिक्स आहे, किती स्पीडनं फेकता येईल हे तुमच्या हातात आहे. तुम्ही मॅक्सिमम पॉसिबल स्पीडनं फेका. मग काय हा स्पीड काय इन्फानाइट करणार आहे काय तुम्ही, इन्फानाइट स्पीडनं फेकणं पॉसिबल आहे का. इज इट पॉसिबल टू थ्रो विथ द इन्फानाइट स्पीड, हे तर काय पॉसिबल नाहीये. मग त्याला एक लिमिट आहे आणि ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू ठरलेली आहे. तुमच्या हातात किती ताकद आहे, हाऊ मच स्ट्रेंथ युअर हँड्स डू हॅव, विथ दॅट दिस व्हॅल्यू ऑफ यू विल बी डिसाइडेड. म्हणजे हा जो काय यू आहे ना बाळ, ही एक फिक्स व्हॅल्यू आहे. हा जो काय जी आहे ना बाळ, ही पण एक फिक्स व्हॅल्यू आहे. आता सिंपल एवढाच थॉट राहिला, हा आर जर तुम्हाला मॅक्सिमम पाहिजे असेल ना, तर हा जो काय साइन ऑफ 2 थीटा आहे, हा जो काय ब्रॅकेट आहे ना, मी थीटा म्हणतच नाहीये, मी म्हणतोय साइन ऑफ 2 थीटा, हा जो काय ब्रॅकेट आहे ना बाळांनो, या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू मॅक्सिमम पाहिजे. आता तुम्ही मला सांगायचं आहे, साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोची मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू किती आहे. व्हॉट इज द मॅक्सिमम पॉसिबल व्हॅल्यू ऑफ साइन. सगळ्यांनी आन्सर द्यायचा आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. साइन व्हॅल्यू शुड बी मॅक्सिमम. म्हणजे आर ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम येण्यासाठी या साइनची व्हॅल्यू मॅक्सिमम व्हायला पाहिजे. आणि ती मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ साइन असते +1 किंवा -1. -1 घेऊन काय चालणार नाही, रेंज काय निगेटिव्ह काढायची नाहीये, डिस्टन्स काढायचा आहे, पॉझिटिव्ह काढायचा आहे. साइनची मॅक्सिमम न्यूमरिकल व्हॅल्यू किती आहे, 1, बरोबर ना. साइनची मॅक्सिमम न्यूमरिकल व्हॅल्यू जी आहे ती आहे 1. मला सांगा, साइन 0 0, साइन 30 1/2 म्हणजे बाळ 0.5, साइन 45 1/√2, 1/√2 म्हणजे 0.707, 0.5 0.7. बघा 0 होती, 0.5 झाली, 0.7 झाली. साइन 60 √3/2,
√3 ची व्हॅल्यू 1.73/2 1.73/2 0.86 0.86 आहे ते 0.865 काय तर आहे 0.865 बघा आधी किती व्हॅल्यू आहे sin 0 0 अँगल वाढला 30 झाला व्हॅल्यू अजून वाढली अँगल 90 झाला व्हॅल्यू 0.5 ची 0.7 झाली अँगल अजून वाढला 60 झाला व्हॅल्यू 0.86 झाली 0.70 ची 0.86 झाली sin 60 झाला sin 90 किती आहे 1 याच्या पुढे व्हॅल्यू परत डिक्रीज होतात याच्या पुढे व्हॅल्यूज परत काय होतात डिक्रीज होतात मॅक्सिमम ती 1 ला पोहोचते सो साइन ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे साइन ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू +1 किंवा -1 आहे न्यूमरिकली ती 1 आहे मायनस आपल्याला घ्यायचा नाहीये बर देअरफॉर साइन ची व्हॅल्यू मॅक्सिमम पाहिजे पण साइनच्या आत काय आहे थीटा आहे की 2 थीटा आहे 2 थीटा आहे ठीक आहे साइनच्या आत जे काय आहे त्या अँगल सकट ती व्हॅल्यू किती यायला पाहिजे 1 यायला पाहिजे साइनची व्हॅल्यू मॅक्सिमम साइनच्या आत काय लिहिलंय 2 थीटा लिहिलंय म्हणजे आर जर तुम्हाला मॅक्सिमम पाहिजे असेल तर हा साइन जो काय आहे आत साइनच्या जे काय लिहिलंय मग 2 थीटा लिहिलंय 5 थीटा लिहिलंय 6 थीटा लिहिलंय 3 थीटा लिहिलंय त्या कम्प्लीट साइनची व्हॅल्यू मॅक्सिमम यायला पाहिजे 1 ही काय आहे त्या साइनची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे मग हा ब्रॅकेट जर मॅक्सिमम झाला तर आर पण मॅक्सिमम होईल फॉर गिवन वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एका सर्टन स्पीडनं तुम्ही त्याला प्रोजेक्ट करणार आहात तर कुठल्या अँगलला प्रोजेक्ट करू ते शिकायचं आहे सो दॅट रेंज विल बी मॅक्सिमम डिस्टन्सला जाईल आमचा ऑब्जेक्ट ते मॅक्सिमम डिस्टन्सला ऑब्जेक्ट जाण्यासाठी एका पर्टिक्युलर अँगलला डिस्क यू हॅव टू थ्रो द डिस्क or the object or the stone so that it will cover the maximum distance so कुठला अँगल असेल मला सांगा साइन ची व्हॅल्यू 1 येण्यासाठी साइनच्या जो काय अँगल आहे काय आहे हा अँगल थीटा आहे की 2 थीटा आहे सर 2 थीटा आहे मग ह्या 2 थीटाची व्हॅल्यू जी काय पाहिजे कुठल्या अँगलचा साइन 1 असतो चेक करा 45 चा नसतो 90 चा 1 असतो नीट समजून घ्या दोन्ही बाजूला साइन इनवर्स घेतला आपण मग 2 थीटाची व्हॅल्यू किती आली साइन इनवर्स ऑफ 1 आली अँगल थीटा नाही आहे बाळ अँगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आहे पण साइनच्या आत जो अँगल आहे तो 2 थीटा आहे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा आहे पण साइनच्या आत जो अँगल आहे तो 2 थीटा आहे मग तो जो साइनच्या आतला अँगल जो आहे तो किती पाहिजे सो दॅट त्याची व्हॅल्यू 1 येईल साइन ऑफ 2 थीटा 1 येण्यासाठी 2 थीटाची व्हॅल्यू किती पाहिजे साइन इनवर्स ऑफ 1 पाहिजे साइन इनवर्स ऑफ 1 म्हणजे काय कोणत्या अँगलचा साइन 1 आहे चेक करा कोणत्या अँगलचा साइन 1 आहे 90 या अँगलचा साइन 1 आहे सो 2 थीटाची व्हॅल्यू 90 आली मग थीटाची व्हॅल्यू 45 डिग्री आली म्हणजे 45 डिग्रीला ऑब्जेक्ट थ्रो करायचा असतो सो दॅट इट कॅन कव्हर द मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स नॉट व्हर्टिकली अप नॉट हॉरिझॉन्टली आडवं पण फेकून चालत नाही उभं पण फेकून चालत नाही बरोबर 45 ला फेकावं लागतं ओनली देन इट विल कव्हर द मॅक्सिमम डिस्टन्स समजलं का इफ थीटा इक्वल टू 45 रेंज मॅक्सिमम केव्हा असेल जर थीटा 45 डिग्री असेल तर ओनली देन द रेंज विल बी मॅक्सिमम बोला बाळांनो यस नो मॅक्सिमम रेंज साठी बाळ अँगल काय पाहिजे अँगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 पाहिजे तुम्हाला समजलंय का 2 थीटाची व्हॅल्यू 90 पाहिजे बाळ या 2 थीटाची व्हॅल्यू बाळ 90 पाहिजे मगच साइन 91 होईल पण बाळ तुला 2 थीटा विचारलाय का आम्ही तर तुला थीटा विचारलाय मग थीटा किती आला सर 2 थीटा 90 आला मग थीटा 45 आला मला सांगा 90 ला असं फेकलं चालेल परत येऊन डोक्यात पडेल मग हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हरच नाही झालं बर हॉरिझॉन्टली फेकलं इट विल स्लाइड ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप
आणि ते अगदीच कमी डिस्टन्स कव्हर करेल. सो यू हॅव टू थ्रो ऍट अ पर्टिक्युलर अँगल, एका पर्टिक्युलर अँगलला तुम्हाला ते फेकावं लागेल. मॅक्सिमम रेंज, समजलं का? थिटा इक्वल टू 45 ला तुम्हाला रेंज मॅक्सिमम मिळणार. किती मिळणार बघूया. लेट अस कॅल्क्युलेट मॅक्सिमम रेंज. लिहा. we know r equal to r max if theta is equal to 45 डिग्री. 45 डिग्रीला फेकलं की मॅक्सिमम रेंज मिळते. बघा r चा फॉर्म्युला काय, u स्क्वेअर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g. वरती पण r म्हणजे काय, हॉरिझॉन्टल आहे. हॉरिझॉन्टल म्हणजे वरती पण 2 नाही, खाली पण 2 नाही. म्हणजे साईनच्या वरती पण 2 नको आहे, खाली पण 2 नको आहे. मग साईनच्या आत पाहिजे, मग साइन ऑफ 2 थीटा. सो आर ला जर आर मॅक्स लिहिलं तर थीटाला 45 लिहायचं असतंय. किती आलं बघा उत्तर. साइन 91. साइन 91 आहे. आन्सर आलं यू स्क्वेअर अपॉन जी. दॅट इज कॉल्ड ॲज मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल रेंज. रेंजचा फॉर्म्युला होता, पण मॅक्सिमम रेंज कधी मिळणार, इफ यू थ्रो द ऑब्जेक्ट ॲट 45. किती मिळणार, यू स्क्वेअर अपॉन जी. दॅट्स इट. CW. बाकी सगळ्या अँगल्स ना, फॉर ऑल अदर अँगल्स यू विल गेट लेस रेंज दॅन दिस. त्याच्यापेक्षा तुम्हाला कमी रेंज मिळणार, या व्हॅल्यू पेक्षा कमी रेंज मिळणार. फॉर ऑल अदर केसेस यू विल गेट लेस रेंज दॅन दिस. त्याच्यापेक्षा कमी मिळणार रेंज. आता एक गंमत सांगतो तुम्हाला, फार इंटरेस्टिंग आहे, मजा येईल तुम्हाला. या अँगल 45 ला जर प्रोजेक्ट केलं तर मॅक्सिमम रेंज मिळणार ना. आता गंमत बघा. 45 ला प्रोजेक्ट करूया. काय करूया, 45 ला प्रोजेक्ट करूया. मॅक्सिमम रेंज मिळाली. बर, फॉर ऑल अदर अँगल्स वी विल गेट लेस रेंज दॅन दिस. बरोबर. हे आर मॅक्स आहे. कधी मिळणार आहे, 45 ला. इफ यू थ्रो दी ऑब्जेक्ट ॲट 45. बर, मी 45 ला नाही फेकलं, मी 45 पेक्षा कमीला फेकलं, इथं पडलं. आता मला सांगा, याचा जो काय अँगल ऑफ प्रोजेक्शन आहे तो लेस दॅन 45 आहे. बरोबर. ही जी काय रेंज आहे ती रेंज आहे स्मॉल आर. ती रेंज आहे किती, स्मॉल आर म्हणतो, नुसता आर. हा आर मॅक्स आहे, तो 45 ला मिळतो. 45 पेक्षा कमी अँगल आहे इथं, 45 पेक्षा इथं कमी अँगल आहे. असा एक तरी 45 पेक्षा जास्त अँगल असेल ना, ज्या अँगलला जर प्रोजेक्ट केलं तर परत सेम रेंज मिळणार. विल अगेन गेट दी सेम रेंज. असा एक तर अँगल असेल की नाही 45 च्या पेक्षा जास्त, मोर दॅन 45 असा एक तर अँगल असेल की नाही, जेव्हा तुम्हाला सेम रेंज मिळणार. स्मूथ कर्व असं ड्रॉ करा, तीच रेंज मिळणार. बघा गंमत आहे. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन काहीतरी असेल की नाही, 45 पेक्षा जास्त असेल. ऍग्री, 45 पेक्षा जास्त असेल. ऍग्री, समजलं का बघा. आर यू गेटिंग इट. सेम रेंज मिळणार दोन अँगल साठी. एक 45 पेक्षा कमी अँगल, त्याला पण रेंज आरच आहे. 45 पेक्षा जास्त अँगल, त्याला पण रेंज आरच आहे. आणि 45 ला मात्र मॅक्सिमम आहे. आर यू गेटिंग इट. परत ड्रॉ करतो. 45 ला मॅक्सिमम, 45 पेक्षा कमी सम गिवन व्हॅल्यू और लेस दॅन आर मॅक्स, आणि 45 पेक्षा जास्त अँगलला प्रोजेक्ट केला परत इथंच आहे. आर यू गेटिंग इट. आता हा 45 वाला विसरून जा.
45 वाला विसरून जा तुम्ही. आणि आता असे कुठले दोन अँगल आहेत ज्या अँगल साठी रेंज सेम मिळते ते कॅल्क्युलेट करूया. सेम रेंज मिळणं पॉसिबल आहे. असे दोन अँगल आहेत, एक 45 पेक्षा कमी आणि एक 45 पेक्षा जास्त. ज्या दोन अँगल्स ना बाळांनो तुम्हाला सेम रेंज मिळते, यू गेट द सेम रेंज फॉर टू अँगल्स. वन इज मोर दॅन 45, अदर इज लेस दॅन 45. बघा मी सांगतो तुम्हाला, समजून घ्या. त्यातला पहिला अँगल घेऊया आपण, किती? θ1 घेऊया. पहिला अँगल ऑफ प्रोजेक्शन, वेलॉसिटी यूज, वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यूज. पहिला अँगल घेऊया बाळांनो θ1, दुसरा अँगल घेऊया बाळांनो θ2. या दोन्हीही अँगल साठी, फॉर बोथ ऑफ दीज अँगल यू गेट द सेम रेंज. सेमच रेंज मिळते. मग हे दोन अँगल कुठले कुठले आहेत? व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू अँगल्स टू गेट दी सेम रेंज? सो इथे लिहा, there are two angles, okay, θ1 and θ2, for which we get same range. त्या दोन्हीसाठी रेंज सेमच मिळते. सेम वेलॉसिटीने प्रोजेक्ट करा, मग θ1 ला प्रोजेक्ट करा नाहीतर θ2 या अँगलला प्रोजेक्ट करा, यू गेट द सेम रेंज. there are two angles θ1 and θ2 for which we get same range. आपल्याला या दोन अँगल साठी बाळांनो सेम रेंज मिळते. बर, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू अँगल्स? एवढं तर माहिती आहे की θ1 लेस दॅन 45 असेल, θ2 मोर दॅन 45 असेल. दॅट वी अग्री, कारण 45 ला मॅक्सिमम मिळते. मग θ1 ला लेट से R1, θ2 ला लेट से R2. पण R1 आणि R2 इक्वल असणं पण पॉसिबल आहे. सो व्हॉट आर दोज θ1 and θ2? एक अँगल लेस दॅन 45 असणार आहे आणि दुसरा अँगल मोर दॅन 45 असणार आहे. आणि 45 ला जर मॅक्सिमम मिळते तर बाकी सगळ्या अँगल्सना कमी मिळणार आहे. 0 to 45 रेंज 0 to Rmaxच आहे, 45 to 90 रेंज 0 to Rmaxच आहे. सो असे दोन अँगल आहेत ज्यांना तुम्हाला रेंज सेम मिळणं पॉसिबल आहे. कन्व्हिन्स्ड? येस, नो? टेल मी, आर यू कन्व्हिन्स्ड दॅट देयर एक्झिस्ट two angles for which you get the same range and there exists only one angle for which you get maximum range? Agree, disagree? Yes, no? Small a, small d. पर इंटरेस्टिंग है. चेक. There exist two angles for which you get the same range. कॅल्क्युलेट करूया आपण, रिलेशन कॅल्क्युलेट करूया. कंटिन्यू करा त्या एक्स्ट्रा पॉइंटला. R1 इक्वल टू R2, रेंज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इक्वल टू रेंज ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल. काय फॉर्म्युला आहे? यू स्क्वेअर साइन ऑफ 2θ अपॉन जी. पहिल्या पार्टिकलची रेंज u1 स्क्वेअर साइन 2θ1 अपॉन g1 म्हणायची काय गरज नाही, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी दोघांसाठी सेम. u2 स्क्वेअर साइन 2θ2, त्याचा अँगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1, याचा अँगल ऑफ प्रोजेक्शन θ2 अपॉन जी. u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू u. ओके, वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम घेऊया, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफरंट आहेत. जे u1 स्क्वेअर ला u2 स्क्वेअर कॅन्सल, म्हणजे साइन ऑफ 2θ1 अपॉन जी. जी ला जी कॅन्सल, साइन 2θ1 इक्वल टू साइन ऑफ 2 टाइम्स θ2. असे कुठले दोन अँगल्स आहेत? असे कोणते दोन अँगल्स आहेत ज्यांचे साइन इक्वल आहेत? एक अँगल लेस दॅन 45 पाहिजे, एक अँगल मोर दॅन 45 पाहिजे. एक अँगल लेस दॅन 45 पाहिजे, दुसरा अँगल मोर दॅन 45 पाहिजे. तर त्यासाठी गंमत तुम्हाला मी इकडे दाखवतो. असे कोणते दोन अँगल्स आहेत समजून घ्या. समजा मला साइन ऑफ 120 कॅल्क्युलेट करायचं. काय करणार मी साइन ऑफ 120 कॅल्क्युलेट करायला?
मला साईनला साईनच्या लँग्वेज मध्येच लिहायचं आहे. आता मुद्दाम याला मी 90+30 नाही लिहिणार आहे, कारण मी जर 90 लिहिलं तर तो व्हर्टिकल ऍक्सिस होणार आणि साईनचा कॉस होणार, मग मला नको आहे ते. मला साईनचा साईनच ठेवायचा आहे, म्हणून मुद्दाम याला 90+30 न लिहिता 180-60 लिहिणार आहे बाळांनो. चालेल का? कारण इथं 90 जर लिहिलं तर साईनचा कॉस करावा लागेल. नाही, मला साईन इक्वल टू साईन पाहिजे आहे, मला साईन इक्वल टू साईन पाहिजे आहे. ओके, म्हणून मी काय करणार आहे, हॉरिझॉन्टल ऍक्सिसच्या लँग्वेज मध्ये लिहिणार, म्हणजे 180-60 लिहिणार. सो साईन ऑफ 120 काय होणार? क्वाड्रंट किती आहे बघा, 180 - समथिंग. 180 - समथिंग म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट. बर, हॉरिझॉन्टल आहे, ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल आहे. ऍक्सिस कसा आहे? हॉरिझॉन्टल आहे. ऍक्सिस कसा आहे? हॉरिझॉन्टल आहे. 180 म्हणजे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस. हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस म्हणजे नो चेंज, म्हणजे साईनचा साईनच राहिला, साईनचा साईनच राहिला. तेच तर पाहिजे आहे, साईन इक्वल टू साईन पाहिजे आहे ना, साईनचा साईनच राहिला. नीट समजून घ्या, साईनचा साईनच राहिला. हा जो काय अँगल आहे तो ऍज इट इज लिहून टाकला, प्लस मायनस काय बघायचं नाही, शिकवलंय. साईनचा साईनच राहिला. पुढचा जो काय अँगल आहे तो ऍज इट इज लिहिला, इथलं प्लस मायनस काय बघायचं नाही. आता 180 - 60, आता हा मायनस आहे का प्लस आहे बघा, आणि क्वाड्रंट किती आहे बघा, सेकंड क्वाड्रंट आहे. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतो की निगेटिव्ह असतो? क्वेश्चन कोण आहे? हा आन्सर आहे, हा आन्सर आहे, हा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, क्वेश्चन जो आहे तो सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, म्हणजे साईन सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे? ऑल साईन टॅन कॉस पाठ आहे आपल्याला, ऑल साईन टॅन कॉस. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साईन पॉझिटिव्ह आहे. क्वेश्चन म्हणतोय मी सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह आहे, तर आन्सर पण काय पाहिजे? पॉझिटिव्हच पाहिजे. काय लक्षात आलं तुम्हाला? हा जो काय साईन ऑफ 180 - 60 आहे, नीट समजून घ्या. हा जो काय साईन ऑफ 180 - 60 आहे, नीट लिहितो मी तिथं. हा जो काय साईन ऑफ 180 - 60 आहे, त्याला तुम्ही काय लिहिलं? 180 असल्यामुळे साईनचा साईनच लिहिला, 60 ऍज इट इज लिहिला. क्वेश्चन, हा क्वेश्चन आहे तुमचा, हा आहे तुमचा क्वेश्चन, हा आहे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस, आणि 180 - समथिंग म्हणजे हा आहे तुमचा सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये क्वेश्चन पॉझिटिव्ह आहे, तर आन्सर पण पॉझिटिव्हच आलं पाहिजे. सो साईन ऑफ 180 - 60 म्हणजेच साईन 60. सो असे दोन अँगल आहेत, एक असतो 180 - 60 आणि एक असतो 60. असे दोन अँगल असतात ज्यांचा साईन इक्वल येतो, ज्यांचा साईन काय येतो? इक्वल येतो. याचा पण साईन 180 - 60 वाल्याचा साईन आणि 60 वाल्याचा साईन, दोघांचा साईन सेम येतो. सो देयर एक्झिस्ट टू अँगल फॉर विच साईन रेशो इज एक्झॅक्टली सेम. बर, मग यातला एक जो असणार तो 180 - समथिंग असणार, आणि दुसरा जो असणार तो समथिंग असणार. ओके, मी आता काय म्हणतो बघा, नीट समजून घ्या. असं म्हटलं तर चालेल, साईन ऑफ 180 - अल्फा इज इक्वल टू साईन ऑफ अल्फा. जे अँगल 60 साठी ट्रू आहे ते एनी अँगल अल्फा साठी ट्रू असेलच. सो यातल्या एकाला अल्फा म्हणूयात, एकाला 180 - अल्फा म्हणूयात. इज दॅट ओके? चालेल का बाळांनो? एका अँगलला अल्फा म्हणूयात, बघा ना, 60 ला मी इन जनरल एनी अँगल अल्फा म्हटलं, 180 - अल्फा झालं. आपल्याकडे कसं आहे, साईन ऑफ फर्स्ट अँगल इक्वल टू साईन ऑफ सेकंड अँगल. साईन ऑफ फर्स्ट अँगल आहे 180 - अल्फा, दुसरा अँगल आहे अल्फा. एकाला अल्फा म्हणूयात, दुसऱ्याला 180 - अल्फा म्हणूयात. चालेल? सो 2θ1 म्हणजे तुमचा 180 - अल्फा, आणि 2θ2 म्हणजे अल्फा. समजलं का? साईन ऑफ 180 - अल्फा इज इक्वल टू साईन अल्फा असते. यातला एक अँगल 180 - अल्फा पाहिजे, दुसरा अँगल अल्फा पाहिजे. या देअरफॉर 180 - अल्फाची व्हॅल्यू 2θ1, इक्वेशन 1 म्हणा, अँड अल्फाची व्हॅल्यू 2θ2. बरोबर का?
हा अँगल इथं आहे 180 मायनस अल्फाची व्हॅल्यू 2θ1 आणि अल्फाची व्हॅल्यू 2θ2 समजून घ्या, अँड अल्फाची व्हॅल्यू 2 टाइम्स θ2 इक्वेशन 2. आता आता काय करायचंय, θ1 आणि θ2 मध्ये बाळांनो रिलेशन पाहिजे आहे. वी वॉन्ट रिलेशन बिटवीन θ1 अँड θ2. असे कुठले दोन अँगल आहेत ज्यांच्यासाठी रेंज इक्वल येणार. मग आता अल्फाला इलिमिनेट करूया. काय आहे अल्फा, अल्फाची व्हॅल्यू आहे 2 टाइम्स θ2. अल्फाची व्हॅल्यू काय आहे 2 टाइम्स θ2. सो यूज द इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 अँड इलिमिनेट द अल्फा. समजेल हे सगळं का चालू आहे, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन θ1 अँड θ2. पहिलं रिलेशन काय आलंय 180 मायनस अल्फा म्हणजे 2 टाइम्स θ1. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन दॅट वी हॅव. and alpha is equal to 2 times θ2. This is the second relation that we have. Equation 2 in equation 1 म्हणा 180 minus alpha. alpha ला किती टाकणार 2 times θ2 टाका is equal to 2 times θ1 बार. हा 2 times θ2 राईट ला पाठवा तो प्लस होईल. सो 2θ1 प्लस 2θ2 2 कॉमन काढा 180 as it is. 2 डिवाइड करायला ना. So therefore θ1 plus θ2 equal to 90. दोन अँगल ज्यांची बेरीज 90 असते त्यांची रेंज त्या अँगल साठी रेंज सेम येते. Those angles whose addition is 90 degree, ज्या दोन अँगलची ऍडिशन 90 डिग्री येते त्यांच्यासाठी रेंज सेम येते, प्रोव्हाइडेड वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम पाहिजे, यू दोघांचा सेम पाहिजे. एक अँगल θ1 दूसरा अँगल θ2. पण या दोघांची बेरीज जर 90 असेल तर त्यांची रेंज काय येणार बा सेम येणार. दोघांचा U1 U2 म्हणायची गरज नाही, दोघांचा U सेमच आहे. सो U आणि U दोघांची रेंज सेम येणार. कळालं का बघा, आपण प्रूव्ह केलं की रेंज सेम येणार. ते तर आपल्याला लॉजिकली पण पटत होतं की रेंज सेम येणार. देर एक्झिस्ट 2 अँगल्स फॉर विच रेंज विल बी सेम. कुठले ते दोन अँगल आहेत ज्या दोन अँगलची बेरीज 90 येते. मग एक 30 असेल तर दुसरा 60, एक 60 असेल तर दुसरा 30, एक 45 असेल तर दुसरा 45, एक जर 15 असेल तर दुसरा 75, एक जर 75 असेल तर दुसरा 15. आर यू गेटिंग इट? The angles whose addition is 90 degree. 90 डिग्री अँगलची ऍडिशन 90 डिग्री म्हणजे कुठले अँगल्स बाळा? कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. सप्लिमेंटरी म्हणजे ज्या अँगलची ऍडिशन 180 येते म्हणजे सप्लिमेंटरी अँगल्स. ज्या अँगलची ऍडिशन 90 येते म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. दी अँगल्स हुज ऍडिशन इज 90 डिग्री म्हणजे कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स जर असतील, दी अँगल्स हुज ऍडिशन इज 90 डिग्री वी गेट सेम रेंज प्रोव्हाइडेड दोघांच्या वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम पाहिजे. U1 U2 नको, U आणि U's पाहिजे. वी गेट द सेम रेंज. एक अँगल थीटा असेल तर दुसरा 90 मायनस थीटा. ओके, ती एक नोट इथं आपण लिहूया. नोट काय असेल? एक अँगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा असेल तर पुढचा कुठला अँगल असेल की ज्यासाठी रेंज तीच मिळेल? लिहा फॉर थीटा अँड 90 मायनस थीटा. बरोबर ना? ऍडिशन त्यांची किती यायला पाहिजे? 90. एक अँगल थीटा असेल तर दुसरा 90 मायनस थीटा. फॉर थीटा अँड 90 मायनस थीटा वी गेट सेम रेंज. हे झालं फायनल कन्क्लुजन. असे कुठले दोन अँगल आहेत ज्यांच्यासाठी रेंज सेम येणार?
एक 60 असेल तर दुसरा 30, किंवा एक 30 असेल तर दुसरा 60, एक 20 असेल तर दुसरा 70, एक 50 असेल तर दुसरा 40. या दोन्ही अँगल साठी तुम्हाला रेंज सेम मिळेल. CW. हा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समजला का बाळांनो? यात समजून घेण्यासारखी गोष्ट जी आहे ती ही आहे, साइन ऑफ 180 मायनस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा असतो. म्हणजे यातला एक अँगल जो असणार आहे हा 2θ1 म्हणजे 180 मायनस अल्फा असणार, आणि हा 2θ2 म्हणजे अल्फा असणार. त्याच्यावरनं तुम्ही दोन इक्वेशन सॉल्व्ह करा, अल्फाला इलिमिनेट करा, θ1 आणि θ2 चं रिलेशन मिळवा. ओके, आता चॅटबॉक्स मध्ये मला सांगा हे सगळं तुम्हाला समजलंय का, लक्षात आलंय का? इंटरेस्टिंग गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यावरची मी तुम्हाला काही एक्झाम्पल्स सॉल्व्ह करायला सांगणार आहे, मीही सॉल्व्ह करणार आहे तुमच्या बरोबर. हॉरिझॉन्टल प्रोजेक्शन किंवा ग्राउंड लेवल, हॉरिझॉन्टल म्हणतो, ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शनचा पॉइंट ओव्हर. ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन जे असतं, एखादी प्रोजेक्टाईल ग्राउंडवरनं फेकणं. तुम्ही ग्राउंड लेवललाच असता आणि तिथनं एखादा प्रोजेक्टाईल फेकायचा असतो. त्या ग्राउंड लेवल प्रोजेक्टाईल मोशनचे सगळे फॉर्म्युले आपण समजून घेतले. आता त्याच्यावरती बेस्ड एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह करू. दॅट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट बिफोर दॅट लेट मी असाइन यू फ्यू टास्क. जे टास्क तुम्ही करू शकता आता. काय काय टास्क करू शकता प्रोजेक्टाईल मोशनची सांगतो मी तुम्हाला. या फॉर्म्युल्यावरती बेस्ड काही क्वेश्चन्स तुम्ही बघू शकता. ते आपण उद्या पण बघूच. आज तारीख किती आहे? 17 सप्टेंबर. टेस्ट झाल्यानंतर हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. सॉल्व्ड एक्झाम्पल 63, 64 समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. ते सगळे समजतील तुम्हाला, मी न सांगता समजतील. 65 आणि 66 मी पण सॉल्व्ह करेनच उद्या, पण मी न सांगता सुद्धा तुम्हाला ते समजले पाहिजेत असं एक्सपेक्टेड आहे. त्यानंतर एक्सरसाइज 1 मधले प्रोजेक्टाईल मोशनचे कुठले कुठले करता येतील सांगतो. एक्सरसाइज 1 मधले 21 टू 29 आज आणि उद्या. एक्सरसाइज 2 मधले कुठले करता येतील तेही सांगतो. त्यावेळी काम कम्प्लीट करत चला, म्हणजे काय होईल, चॅप्टर संपला की एमसीक्यूज संपतील मॉड्यूल मधले. एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पुढच्या 2 दिवसात लगेच सॉल्व्ह करायचे बसून. चॅप्टर संपायच्या 1 दिवस आधी एक्स्ट्रा एमसीक्यूज पण पाठवेनच, पॉसिबल झालं आधी पण पाठवेन. पण त्यावेळी हे सगळं क्लिअर व्हायला पाहिजे. जे त्या दिवशी शिकवले त्याच्यावरचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स पटकन तुम्ही सॉल्व्ह केले पाहिजेत. सांगायला लागलं नाही पाहिजे मला. स्टार्टिंगला मी असं सांगत जाईन कुठले कुठले क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता ते सगळं. एक्सरसाइज 2 मधले कुठले नाही आता करायचे, एक्सरसाइज 2 मधले राहू दे, एक्सरसाइज 1 मधले करा. बोला बाळांनो, आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? थोडं आणखीन नवीन शिकायला मिळालं आज. टुडे एज वेल वी गॉट टू नो समथिंग न्यू, राईट? एव्हरीवन विल रिप्लाय मी. आर दी थिंग्स टॉट इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? येस, नो? एव्हरीवन फास्ट पटपट रिप्लाय करा बाळांनो. रिप्लाय करून लेक्चर लिव्ह केलं तरी चालेल, नो इश्यूज. गुड गुड गुड, व्हेरी गुड. बर, टेस्ट साठी ऑल द बेस्ट तुम्हाला सगळ्यांना.
काही फेमिलियर क्वेश्चन्स असतील, काही बाहेरचे क्वेश्चन्स असतील, घाबरायचं नाही. बाहेरचे क्वेश्चन्स आले तरी, फेमिलियर आले तर करा, नो इश्यूज. पण बाहेरचे आले तरी सुद्धा क्वेश्चन्सना टॅकल करायचा प्रयत्न करा. मार्कांची भीती मनात ठेवू नका, मनापासून पेपर लिहा. इझी क्वेश्चन्स पहिल्यांदा सोडवा. सगळ्या सब्जेक्टची पहिल्यांदा इझी क्वेश्चन्स, येणारे क्वेश्चन्स पटपट सोडवा आणि नंतर सेकंड राऊंड मध्ये ट्रिकी क्वेश्चन्सना टॅकल करायचा प्रयत्न करा. ओके, माहित आहे तुम्हाला रेग्युलर मेथड्स सगळ्या तुम्हाला माहित आहे. अजून पण तुम्हाला ट्रेन करेन, आता जे सुरुवात आहे. ओके, अजून पण ऍडिशनल गोष्टी तुम्हाला टेस्ट विषयी मी सांगत जाईल, पण आता जे सुरुवात आहे, स्लोली तुम्हाला त्या गोष्टींमध्ये पण ट्रेन करेन मी. ओके, चलो बाय, ऑल द बेस्ट. चलो, ओके, गुड डे, बाय.